सूरज की ज्यों-ज्यों तुसी लाइट वेखोगे त्यों-त्यों चानण दिन वधदा जांदा है ते हनेरा दूर होता जांदा है। असीं कहने जी अमृत वेले जदों असीं पौ फुटाला कहने, पौ फुटाले का मतलब ही ये जिहड़ा साइड तो सूरज की प्रकाश सामने पैंदा है, पर एक साइड जिथे तक उहदी लिमिट है उस पासे दिन की प्रतीक दिन की आमद पता लग जाती है। तुसीं जिन्हां ने किते जिहड़ा है एयरलाइन का सफ़र किया होवे, जदों 35,000 फुट उपर जहाज हुंदा है ना, कई बार की हुंदा जिवें मॉर्निंग जां रात नूं सफ़र करीदा, उधर दिन चढ़न वाला हुंदा है ते सूरज इंज लगदा हुंदा भी इधर चानण जा हो रहा, इधर हनेरा है, इधर चानण, इधर हनेरा पिछे, क्योंकि ज्यों-ज्यों सूरज घुमदा जांदा है त्यों-त्यों उस पासे चानण वधदा जांदा है ते दूसरे पासे जिहड़ा है हनेरा हुंदा जांदा है। ये एक सर्कल है। हुण इहनूं इंज समझो, जिहड़ा पॉइंट है गुरु बाबा जी कहंदे अज्ञानता जिहड़ी है इनू प्रगट नहीं करना पैंदा, इसनू पैदा नहीं करना पैंदा, इहदे लई एफर्ट कोई नहीं, अपने आप ही है। तुसीं देखो किन्ना जिहड़ियां लाइटां लगियां ने, इहदे साधन ने लाइट वास्ते लाया, चानण वास्ते लाया ना। अच्छा जे लाइट चली जाती, अच्छी जनरेटर रखे ने कादे वास्ते? लाइट वास्ते। मोमबत्ती जालदे हाँ, इन्वर्टर जालदे हाँ, ये सारे रोशनी के जिन्ने भी एफर्ट्स ने साधन असीं करते हैं वो चानण वास्ते करते हैं। पर कोई मैनूं इस तरह का है दसो भी कोई हनेरे वास्ते कोई एफर्ट करता हो? हनेरा अपने आप ही है। दूसरा पक्ष ज्ञान दे लई तुहानूं बड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पैंदा। किन्ने स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनीवर्सिटियां ने, ये सारे दे सारे काहदे वास्ते ने? ज्ञान वास्ते ही नहीं ना, चंगे गुणों वास्ते ही नहीं। ये ज्ञान चंगे गुण ज्ञान ही है, यही चानण है। इनू विद्या चानण कहने, असीं ज्ञान कहने। इस वास्ते कितनी एफर्ट हो रही है? भाई कोई तुसीं दसो भी कोई स्कूल इस तरह का है जिथे नशा करना सिखाया जाता होवे, जां गालां कढ़नियां सिखाईयां जांदियां होण, जां माड़ धाड़ का काम सिखाया जाता है? कोई इस तरह नहीं है। पर यह सारा फिर भी फैलिया होया है, क्योंकि जिहड़ा अज्ञानता है, हनेरा है ना, ये अपने आप प्रगट है। ते चन्न जिहड़ा चढ़ना है, इहदे विचों आमद है किसी दी एफर्ट्स। तो फिर मैं बेनती करा, मिटिया अंधेरा चन्न चढ़िया। चन्न दा आमद है, गुरु दी आमद है, गुरु दे ज्ञान दी आमद है। ते इस प्रकाश में एक छोटी जी होर मैं बेनती करा, फिर आपां मजमून ते आवांगे। असी कहने जी बई जिवें तुसीं कई बार शब्द सुनिया होना, बड़ भाग शब्द है। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजे जियो। ये तो गल ही बड़ी सौखी है भी जे उहदी किरपा होवे बिना भागा तो संगत ही नहीं मिलती। बिन भागा सतसंग, फिर मतलब भाग होणगे संगत च आवांगे ते नहीं आया जाना। तो ये तो फिर इस तरह हो जाएगा भी जिवें महाराज कहते हैं, ठीक है बहुत बार इस तरह की विचार भी करते हैं, पर इनू इंज समझो, जे कोई बंदा ये कहे अपना भाग का मतलब है अपना हिस्सा, अपना भाग, तेरी की गुरु प्रति एफर्ट्स है, तू गुरु प्रति। एक तुसीं होर देखो कि गल समझ आ जाएगी, शब्द पढ़ते हो ना कई बारी, विचारन शरण गुर एक पैंडा जाए चल। अगे की लिखे, सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेता। तो कोई सज्जन ये गल बेनती करे भी भाई साहब जी भी तुसीं पढ़िया है भी चरण शरण गुर एक पैंडा चले, तो गुरु किन्ना आउंदा? करोड़। तो जे गुरु करोड़ आ सकता है तो एक कदम गुरु होर आ जाए भी जेड़ा मैं एक कदम चलदा है मैनू इहदी चलण दी भी लोड़ है, गल खत्म। पर नहीं, देखो भाई गुरदास साहब जी कहंदे एक कदम तो चल तू, जेड़ा एक कदम चलना ही उही तो भाग है साडा, उही तो साडा हिस्सा है, उहदे च साझदारी है। जे एक कदम चलेगा गुरु 1000 कदम का जेड़ा मेल है तां ही बनेगा ना। ये भाग जेड़ा शब्द है, इहदा भाग का मतलब तेरा की हिस्सा है। तू मन करके जुड़िया, तेरा अपना भाग पिया, तू तन करके गुरुद्वारे आया, तेरा कोई भाग बनिया। ये पार्ट्स है, भाग है। इन्हूं इंज कह लो। होर एक नुकता, हुण सूरज चढ़दा है, सूरज की तुसीं देखो भी जिहड़ी किरण है आसमान तो जिहड़ी धरती तक है, जिथे भी सूरज की रोशनी पैंदी है, तो वो जिहड़ी किरण है
विद्वानां ने कही, दाने सज्जणा ने गल कही है भी वो करीबन 7-8 मिनट दे विच थल्ले आंदी। पर जे ये कहा जाए भी सूरज कोलों जाके तुसी रोशनी लैके आओ तो तुसी देखो भी उत्थे तक जाण लई किन्ना क समां चाहीदा है, करोड़ां खरबां मील दूर है। हुण इन्नी दूर सूरज है तो इस धरती तक जे असीं चानण लैके आउणा सानूं तां सारा समां लग जाएगा, जिंदगियां बतीत हो जाणगियां, सूरज तक तो साडी पहुंच होनी ही नहीं। ठीक, हुण चलो जी एक कदम की है, हुण एक बंदे ने की किया, अपना कमरे च बैठा है, इधर पर्दे ला दिते, बारियां ला दित्तियां, आराम नाल बैठा है तो बई कही जांदा गा भी रब्बा सूरज चढ़ा तूं, जे सूरज चढ़ेगा मेरे तक पहुंच होवे सूरज दी। उन्होंने कौन दसे भी बाहर सूरज चढ़िया है? बाहर सूरज तो चढ़िया है, प्रकाश होया है, चानन हो गया है, फिर हुण रौला की है? हुण एक कदम तेरा यही है भी तू अपनी बारियां तक खोल। यही भाग है ना, यही जेड़ा गुरु दे नाल साडी सहमति नेड़ता है। हुण जे तुसीं गुरु दी हजूरी च बैठे हो, गुरु दी गुरमत तां ही है ना। हुण जे एक पैंडा जद चलदे हां असीं, ये एक पैंडा ही है, असीं कहिए जी सूरज तां चढ़िया ही नहीं, हनेरा ही पिया, नहीं भाई सूरज तां चढ़िया है। असीं अपने मन दे, अपने कन्नां दे, अपनी जुबान दे, अपने नेत्रां दे जिहड़े पर्दे बंद करे होए ने, इस करके सानूं सूरज दिखाई नहीं दिंदा है। हुण गुरु बाबा जी कहंदे ने इस तरह वो गुरुदेव दी आमद है, वो है महाराज कहंदे मिटिया अंधेरा चन चढ़िया। हुण चन दी आमद है, रोशनी दी आमद है साडे अंदर, ते हनेरा मिट जाना है। इनू बाबे ने इस लहजे च कहा सी भी बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते, मानस तो देवते दी जिहड़ी स्टेज है, ये गुरु दे देव दा मतलब विद्वाना ने देव दा मतलब भी ये कीता है ज्ञान। ये मानस नू ज्ञान मिल जाएगा, इसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, देव तक चला जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਥਾਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਭਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਚਾਨਣ ਦਾ। ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। बाबा तेरे चरणा च नमस्कार। तो साहब महाराज कहते फिर उस रब नूं ही नमस्कार करो। तो फिर वो हथ जोड़ के आखिर गल ये कहना पे भी असी बड़ियां कमाइयां कीतियां, साडी कमाई तां हज़ारां सालां दियां ने, साडियां उमरां एडी एडी लम्मा हो गई, इन्नियां उमरां तो असीं इत्थे चौंकड़े मारी बैठे हाँ। ये छोटी कमाई है? एडी स्नो दे विच, बर्फ दे विच चौंकड़े मार के बैठे हाँ, ते इत्थे तां नमूनीए हुंदे ने अद्धे घंटे दे विच, ते असीं बैठे हैं, साडी किते थोड़ी कमाई है? बहुत है। रिधियां सिद्धियां सारियां ने ना। रात भी मैं क्या सुनिया है, जोग जुगत तन भेद, पर बाबा जी कहंदे ने रिद्ध सिद्ध अवरा साध। ये तो होर सवाद ही है, इस तो बाद कुछ नहीं है। पर उन्होंने जिन्होंने कमाइयां ने रिद्धियां सिद्धियां, असीं कहने देखो जी फलाने ने फलानी चीज़ सिद्ध कर ली, फलानी कर ली, बड़ी कमाई है। किसी ने कहा 40 साल, किसी ने इन्ना साल, किसी ने इन्ना वक्त लाया, तो ये ला के जी फलानी चीज़ की सिद्धि कर ली, रिद्धियां प्राप्त कर लियां। पर बाबे दे दर ते इस ते नहीं। बाबे दा बड़ा मंत्र है, सानू कई बारी बाबा उपदेश करता है। गुरु नानक पातशाह जी की बाणी असीं पढ़ते हैं ना, महाराज कहंदे जिहड़ियां ये नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हिरदे नाम वसाए। जिहदे हिरदे च नाम वस गया, सब तो नव निधियां 18 सिद्धियां नाम ने, सब वडियाइयां नाम विच सी। ते सिद्ध कहंदे असीं बड़ी कमाई कीती। ते जे बड़ी कमाई सीगी ते फिर बाबे मूरे फिर डिग पे, फिर उन्होंने कहना पिया धन नानक तेरी बड़ी कमाए, धन नानक तेरी बड़ी कमाए।
वड्डी कमाई वड्डी कमाई वड्डी कमाई वड्डी कमाई। बाबे ने फिर मैं रात जिक्र कर रहा सी उदासियां कीतियां। ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭੇਖ। ਇਹ ਭੇਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੇਖੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਖੈਰ ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੀਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨੇਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਏ, ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਨੇਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਅੱਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਮਲਤਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਏ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਨੋਖੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕੇ, ਤੇ 1521 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ 1539 ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਜੇ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ।
ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੋਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਦੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵੰਡ ਲਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਬੋਲ ਤੋਂ ਇਧਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਧਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਚੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅਸਲ ਸੱਚ ਆਹ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਈ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਵੀ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੰਝ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ। ਕਰੋੜੀਆ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਰੋੜੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੌਤਕ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸੋ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸਾਓ, ਇਹ ਨਗਰ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਕਰੋੜੀਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
अपना प्रकाश है, पर ननकाने नहीं रहा ते सुल्तानपुर लोधी नूं भाग लाए। ते सुल्तानपुर इन्ना कुछ रह के कीता है, उत्थे 13-14 साल जिहड़ी बंदगी कीती है, संसार नूं तारिया है, ते बाबा जी उत्थे भी ना रहे। ते फिर कित्थे गए? संसार दे विच घुमे। ते संसार दे घुम के आके करतारपुर जिहड़ा वसाउणा है, नगर वसाया भी इत्थे रहीए। ते हुण तां नानक दा नाम हो जाएगा। नहीं जी, होर कीदा? बाबा श्री चंद दे नाम ते रख दईए, बाबा लक्ष्मी दास दे नाम ते रख दईए। कहंदे नहीं, फिर किहदे नाम ते रखीए? ते कहंदे जी ये नगर है मेरा थोड़ी है, ये तां करतार दी खेड है, इहदा नाम रख दिओ करतारपुर। दुनिया के नक्शे देखोगे तो रब के नाम ते नहीं मिलेगी, तो बाबे ने नाम रखा करतारपुर। तो गुरु अर्जन पातशाह जो गए ने तो उन्होंने उत्थे कहा से भी करतारपुर करता वसै संतन कै पास। तो फिर बाबा नानक उस पावन स्थान ते जिथे खेती करनी शुरू की, उस स्थान ते बाबे नानक ने आई दिन रात धुना आउंदियां सी कि भाई बोलो सच नाम करतार, बोलो सच नाम करतार, बोलो बोलो सच नाम करतार, बोलो सच नाम करतार, बोलो हुण बहुड़ ना आवे बार। बाबा जी कहते दोबारा इत्थे तेरा आउणा ही मुक जाएगा जे जबान ते की होएगा सत करतार। ते भाई मरदाना साहब नूं भी कहंदे रहे। हुण इसे स्थान ते ही गुरु बाबा जी दे परिवार दे जी सारे जिहड़े ने, इतिहास कहता है कि जिथे पहला माता पिता जी भी चले गए, बेबे नानकी भी चले गई, इत्थे नेड़े ही क्योंकि अजिता रंधावा कोले सी, इन्हों ने दसिया जाके भी बाबे नानक की इत्थे आमद हुई है, शोभा सुनी, तो फिर परिवार आ गया सारा। फिर आप इन्हों के सहुरा साहब ने भी बेनती की भी सानू भी कोई नाम की कणी बख्शिश करो। तो फिर उन्होंने नवाजिया, तो साहब ने कहते कुछ समय बाद ऐसी उन्होंने कृपा हो गई तो वह भी इत्थे शरीर छड्ड के जिहड़ा सी सचखंड जा वराजे सन। खैर इत्थे कई जिहड़े गुरु के कौतक हुंदे ने। एक बार की होया ना, गुरु नानक पातशाह दे जिहड़े गुरु के सिख से उन्हां दे विचों 20 सिखां दा जिक्र भाई गुरदास ने कीता है। नाम बखरे बखरे ने, कई पढ़न च भी बड़े अजीब लगदे ने। उन्हां विचों जे असीं बाबा बुढ़ा साहब की गल करते हैं, भाई मनसुख की गल करते हैं, जां फिर असीं भाई मरदाना साहब की गल करते हैं, ये जिन्हां दे भाई जोध की गल करते हैं, उन्हां च एक 2 सिख दा होर जिक्र कीता है। उहदा नाम सी भाई रामा डिड्डी ते दूसरे दा नाम सी पिरथी मल सहगल। पिरथी मल सहगल ये गुरु पातशाह कोले आए, तकड़े सी, ते उन्होंने आके ना गुरु महाराज दे जदों इत्थे आबो हवा करतारपुर की धरती दी देखी तो हैरान हो गए। बड़ा इत्थे तां कुछ होर ही खुश जिहड़ा माहौल है, किसी करतारी रंग विच रंगिया होया है, हर जीव की जबान के उत्ते रब्बी नाम है। मैं फिर बेनती करा भी करतारपुर जे गुरु नानक ने वसाया है, कला करतारपुर नहीं बसिया, जिहड़े बसे होने ने ते उन्हां दा जिहड़े उन्होंने घर बना ले करतारपुर दे विच आ के उन्हां ते बाबे की किरपा ही सी ना। करतारपुर करतार दी नगरी है, तो जिथे बाबा नानक खुद भी रहिंदा सी। देखो ना, असीं कहने जी मैं तो फलाने पिंड दा है, असीं अपने जे किसी नूं पछाण दसनी होवे ना तो असीं अपने एरिए दे किसी बड़े अफसर की गल, वो जिथे दा जी वो आ ऐं दसदे ना भी उत्थे इत्थे जी आ फलाना सी। जे कोई मेरे शहर बारे पुछे मैं जदी फट कह देना जी जिहड़ा मलेरकोटला जिथे दे नवाब ने हा दा नारा मारिया सी, मैं जदी कह देना, तो ये पछाण हो जाती है। तो वो लोग भी धन होने, वो कहने जिथे नानक ने करतारपुर वसाया, जिथे गुरु नानक वसदा सी। मेरा पिंड वो है जिथे गुरु नानक वसदा सी। कैसी कमाल की गल है ना। तो इस नगर दे विच वो भी आ गए, तो बड़ी बाबे की जदों उन्होंने इस शोभा नूं तकिया तो कहण लगे भी गुरु नानक साहब महाराज कृपा करो भी असीं उस विशन दे नाल किवें भेद होईए, उस रब जी नाल असीं किवें अभेद होईए, उहदे च किवें मिलीए। तो गुरु नानक साहब जी ने फिर उपदेश किया उस थां दे उपर, क्योंकि बाबा नानक जी का ये सी जे खेत विच है मंजी डाई है उत्थे ही आ जांदे मिलण वाले, उत्थे ही उपदेश सी। जे हल चल रहा नाल तुरे बाबा जी ने गल करी ने हल भी चलाई जा रहे नाल। देखो ये साडा दृश्य बनेगा अपने आप।
जे उत्थे पहरावा वो नहीं पाया होया भी माला पा के चौंकड़ा मार के, इसे करके तो बाबा लहणा जी नूं भुलेखा लग जाता है, सिर ते पट्ठे चक्की जाते हैं। लोग कहते ने बापू बजुर्ग हो गया है, कर रहे ते बाबा कहता नहीं भाई बजुर्गी नहीं, ते बजुर्गी दे विच बाबे ने हल फड़ लिया, जिहड़ा सब तो औखा काम है। हल दा काम जिहड़ा है, मेहनत दा काम है, नौजवानी च तां कीता जांदा है, पर बाबा नानक वड्डी उम्र च कर रहा है। ते वो कहण लगे भी असीं किवें परमात्मा नाल उस विसन पद नाल किवें असीं भेद होईए। ते बाबा नानक जी कहंदे दो तरीके ने, एक है सांतकी, एक है राजसी, एक तामसी। तीन शब्द तुसीं कई वारी सुणदे हो। तामसी शब्द कहंदे तामसी बंदगी करो जां फिर सांतकी बंदगी करो। कहंदे जी सानूं कोई समझ नहीं लगी। बाबा जी कहंदे दो विधियां ने। जिहड़ी तामसी है ना तवां वाली, ये की है जी, तुसीं जल तारे करो, पुट्ठे लमको, जंगलों से फिरो, कोई एक लत्त ते खड़े होके करो, कोई कुछ करो, जिस तरह तुहाडा मन करदे, ये तामसी ने। कहते तां काम ही बड़ा औखा, कौन पुट्ठा लमके, तुसीं तां समझाउंदे रहे। बाबा जी कहंदे होर दूजा रस्ता बाबा जी कहंदे ये है, वो है सांतकी। ते सांतकी रस्ता किहड़ा है? कहंदे सांतकी रस्ता है अपने विकारां ते काबू पाउणा, मन दे फुरनियां ते काबू पाउणा है, क्रोध नूं कंट्रोल विच रखना। ये हौली हौली अभ्यास गुरु दे शब्द नाल आएगा। ते जदों गुरु दे शब्द नाल जुड़दे रहोगे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। जे तुसीं इन्हां विकारां तो बचदे रहोगे, सतकरतारी बन जाओगे, शब्द नाल जुड़ जाओगे, तुहाडा भला हो जाएगा। कहंदे आ काम सौखा है। ये सानूं भी दस्सिया है। परिवार दे जीआं विच आपसी मेल होवे, सहज सत्कार होवे, एक दूजे दी इज्जत मान होवे, ये होना चाहिए। आ जिहड़ा असीं भरम पखंड ने, बाबा जी कहंदे नहीं, इन्हां दी लोड़ नहीं है। ते करतार महाराज सतगुरु ने फिर उत्थे गुरु महाराज कहंदे ने, भाई गुरदास जी कहंदे भी सोदर आरती गावीए, अमृत वेले जाप उचारा। बाबा नानक आप आरती गाउंदा है, आप सोदर दियां धुनां लाउंदा है, आप बाबा नानक रास अमृत वेले जपजी साहिब पढ़दा है। मैं अज पढ़ रहा सी गल, मैं कहा भी बाबे दी बाणी भाई गुरदास जी कहंदे ने भी अमृत वेले जाप उचारा, जप उचारदे जपजी साहब। तो फिर वही है ना, जो बाबा भी मुख तो बोलदा सी ते असीं भी बोलदे सी। माफ़ी मंगांगा भी असीं की फिर गुरु नानक साहब महाराज दा जपजी साहब वही है, ते सानू आनंद क्यों नहीं आ रहा है? जप वही है, जपजी साहब वही है जिहड़ा निरंकार नाल जोड़दा है। जपजी साहब वही है जिहड़ा कूड़ियार तो सचियार ते सचियार तो सचखंड पहुंचाउंदा है। इह असीं शरीर करके नहीं जावांगे, आत्मा दी यात्रा है। ते बाबे नानक ने वही जप उस संसार दी भले लई उचारणा कीता। इत्थे ही गुरु बाबे ने फिर जिहड़ी है अपनी किरत बिरत सारी आरंभ कर दित्ती ते लंगर चलण लगे। संगतां आउंदियां सी, कदे साधु आ जांदे ने, कदे सन्यासी आ जांदे ने, कदे जोगी आ जांदे ने, ते सारी आउंदे ने ना। जिहड़ा भी इत्थे संसार ते आउंदा है, महाराज कहंदे बाबा नानक जी दे इस करतारपुर दा एक अनोखा ही रंग बन गया। इस करतारपुर की धरती ते साहिबां ने फिर आसन लाए। ते एक दिन वो भी आया, आपां क्योंकि नेड़ता है भी जिस दिन बाबा लहणा जी घोड़ी ते चढ़ के आए, जा रहे सी करतारपुर नूं, ते सिर ते पंड चुकीए, इतिहासकार ये लिखते ने, ते पंड चुकीए खेस दी बुकल मारीए। ते उस वक्त जदों उस जिहड़ा राही है घोड़ी ते चढ़िया, कहंदा पुछदा है जाके भी बाबा भी मैं करतारपुर जाना है। ते कहंदे करतारपुर बाबा जी कहंदे आ बिल्कुल नाल है। ते जी कहंदे करतारपुर भी मैं उस दे घर जाना जिन्हों नानक निरंकारी कहंदे ने, नानक दे घर जाना है। दस सकदा है हुण घोड़ी ते जिहड़ा बंदा चढ़िया हुंदा ना, एक तुरिया जांदे, ध्यान दिओ, एक बड़ा गड्डा अंबेस्टरी गड्डी ले खड़ा है, कोई गड्डी चा रहा है, इनोवा चा रहा, कोई साइकिल ते खड़ा, उन्होंने पुछदा इधर आना, तो वह कहता हाँ जी इधर इधर जाओ, बड़े सतखाना कहता ना। उदों घोड़ियां वाले जिहड़े सी, हाथियां वाले सी, बड़े सहज वाले होया करदे सी, बड़ा तकड़ा सी काम। ते घोड़ी ते चढ़े सी बाबा लहणा जी। ते बाबा नानक जी कहंदे आओ मैं तुहानूं छड्डिया होना। आप लगाम फड़ लई, साहिब महाराज तुर पए अगे अगे।
ਤੇ ਜਾ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਓ ਭਗਤ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਤਰੇ, ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੰਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਲੈਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਵੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਜ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਨਾ ਵੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬਿਰਲਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਏ, ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੂਹ ਤੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਸੁਣੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੀਹੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੋਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਿਰਣ ਮਤ, ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਏ। ਵਿਧ ਬਣੀ ਨਾ, ਵਕਤ ਪਿਆ, ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਰਤਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਨਾਲ, ਕਰਤਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਰਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਜੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 2004 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ 2008 'ਚ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ 10 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਦੀ ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ।
ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪਿਛਲੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਖੈਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਮੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਆਮਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਤਕ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੌੜ ਜਾਓ ਨਸ ਵੰਜੋ। ਇਹ ਵੰਜੋ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੰਜਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ, ਨਸਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਵੰਜੋ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਸ ਵੰਜੋ। ਕਿਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਲ ਵੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪੋ, ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਨਸ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ